نديم الحال
ناداه إلهه جاها مكينا إلى المولى تعالى ينشئ حاضرين ولطف شامل بسترين للمذنبين بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤولا علينا وعين الله ناظرة إلينا صلاة على محمد إمامه لخير الشافعين إلهي بالاسم الأعظم مصطفى فرد إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه بمثل ما الأرواح كافة أولى من قرة مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا سادة من معلم كتب النافعة مسلم كتب النافعة مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب والزمن الصلوات دعوات المجاد منهم جميعا خصوصا صاحب القصيدة الإمام أبي بكر العدل بن ناصر الأخبار وأخي حسين وأبي وأمي ومشايخي مشايخه والطلاب تلامذته وأقرانه كلهم أجمعين. ثم إلى الحبيب صاحب الكتاب محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي وأبي وأمي مشايخه وأقرانه وأصحابه والطلاب وتلامذته. ثم إلى أرواحات المغربين الذين كان أسمع في هذا المجلس من المقام. ثم إلى أرواحات المغربين أهل القلم دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب هذا الدار صلاح الدين الحارة الحبيب والبركة عبد الرحمن بن محمد المنور وأبيه وأمه مشايخه وأقران أولاده وطلاب تلامذته كلهم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة ورسول الجنة. أن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظومهم كراماتهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة. أن الله بركتنا يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشف قلوبنا ويقضي حاجة الدنيا والآخرة. افتح علينا عليك فتوحا العارفين فدنا في الدين علمك والتأويل. أن الله ينور قلوبنا بأولي وزكي أنفسنا حسن أخلاقنا جميع الأحوال. أن الله يبلغ هؤلاء إخواننا الحجاج والمسافرين لحج بيت الحرم. الله يبلغهم سالمين غانمين مقبولين وفي كل خير وفي كل مضر. اجعل حجهم حجا مبرور سيد مشكور تجارا تبر. الله يلحقنا بهم يا رب العالمين. أن الله يشفي أمراضنا خصوصا من عصانا بالشفاء من إخواننا وصابنا أحبابنا الطلاب ونتمززنا يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما خصوصا من أوصلنا بالشفاء مسوار بن محمود وأخينا أنوار بن حسين الجهاد وكل من أوصلنا بالشفاء من إخواننا وصابنا أحبابنا أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. نهدي صالحة جالبة لكل خير دافية لكل شر لنا ولكم جميع المسلمين وإلى حضرة النبي محمد. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك أيها الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك وبك وإليك
ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب masyaallah babat, hadirin hadirat, ikhwan akhwat rahimakumullah, jamaah majelis taklim Kampung Al-Munawwar yang insyaallah kita semua dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya rabbana, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-27 malam ke-28 daripada bulan Syawal yang penuh berkah. Kembali kita dikumpulkan Allah melanjutkan kebiasaan baik kita di rumah ini, di kampung ini, duduk bersama menghidupkan majlis tahlim, mengambil keberkahan ini tempat, mengambil keberkahan, rahmat, cucuran, maghfirah dan pahala yang seluas-luasnya Allah limpahkan di setiap majlis ilmu. Terlebih di majlis ini kita membacakan kutubus salaf, kita membacakan qasidah salaf, kita duduk di rumah salaf, dan kita pun duduk bersama orang-orang tua kita. InsyaAllah semua yang kita lakukan paling jadi amal yang makbul sisi Allah, dan keberkahan dari segala kebaikan di majlis ini Allah berikan tidak sebatas kepada kita, tapi kepada anak keturunan kita, orang tua kita, keluarga kita, istri kita, dan semua apa yang kita usahakan dalam urusan dunia dan akhirat, mendapatkan keberkahan dari hadirnya kita di majlis yang baik berkah seperti majlis ini insyaallah taala. Ma'asyarul habaib, babat, hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa begitu cepat hari ini kita sudah kumpul lagi. Perasaan baru beberapa hari yang lalu. Memang inilah kondisi yang Allah ciptakan. Semakin hari itu pun terasa singkat, bulan terasa singkat, tahun pun terasa singkat, dan itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Orang yang akan merasakan hari begitu cepat ini terutama bagi orang yang tidak memanfaatkan waktunya untuk kebaikan. Kalau orang yang memanfaatkan waktu untuk kebaikan, maka dia akan masih merasakan keberkahan waktu itu ada. Digunakan untuk kebaikan akhirat terutama, boleh untuk kebaikan dunia. Apalagi kita selawatkan di bahasa Palembang, di tengah-tengah kesibukan dunia kita sempatkan baca zikir, baca wirid, baca Quran. Lebih lagi kita menghadiri salat berjamaah, salat gobudiyah, salat duha, macam-macam kita lakukan, maka keberkahan waktu insyaallah masih tetap kita rasakan dan kita dapatkan insyaallah. Tapi na'udzubillah min dzalik, kondisi yang sudah Allah jadikan memang waktunya berjalan cepat, ditambah lagi na'udzubillah kita sibuk dengan kelalaian, walaupun itu bukan maksiat. Apalagi kalau maksiat, menyesal kita pasti ikhwan. Saudara Rasulullah sudah mengingatkan dari awal, dari masa hidup beliau, tentang dua nikmat besar yang banyak dilalaikan oleh manusia. Nikmatus sihah wa nikmatul faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu kosong. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu berbuat kebaikan, sehingga tidak lewat satu waktu yang kita lewati kecuali bernilai pahala dari sisi Allah, sehingga tidak ada tuntutan buat kita pada hari kiamat atas kelalaian kita meninggalkan waktu-waktu kita. Wa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tidak ada satu waktu yang kita gunakan untuk menentang Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana sya'ana kullahu wa la takilna ila anfusina wa la ilaha illa anta tarfatan 'inda Allah wa ya man wafaqa ahlul khair wa a'anahum alayh. Allahumma al-khair wa a'inna alayh. Allahumma inna nas'aluka min fujaa'atil khair wa na'udzu bika min fujaa'il syarr. Ja'alna mafatihal khair maghlaqal syarr ya man wafaqa ahlul khair wa a'anahum alayh. Allahumma al-khair wa inna alayhi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum kita mulai, kami ingin mengingatkan juga sedikit, terutama untuk kita yang rejal, yang laki-laki, kita memiliki kewajiban sholat Jumat. Sekarang waktu Jumat masuk jam 12:01, jam 12 lah katakanlah. Jadi jangan nyantai, jangan lalai. Maghrib jam 6 kurang lebih kata lewat 1 juga. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan waktu. Orang yang memperhatikan sholat berjamaah biasa perhatian dengan waktu sholat. Kalau orang perhatian waktu sholat, dia akan lebih mampu memanfaatkan waktu-waktunya insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masih melanjutkan ikhwani tentang perkara dosa-dosa besar, dosa-dosa yang jikalau kita melakukannya terhitung kita bermaksiat dengan sekujur tubuh. Kemarin dijelaskan di antaranya adalah yang telah kita baca, wa tahawun bil hajj ba'da istita'ah ila ayyamut. Kemudian istidanah liman la yarjuna wafa'a lidainihi min jihati dhahir. Itu kita baca kemarin, itu orang yang ada kemampuan untuk melakukan ibadah haji secara finansial, secara
kekuatan fisik sehat, bisa dia lakukan. Tapi dia tidak mau melakukan, menunda dengan bermacam-macam alasan sampai akhirnya kemampuan itu dicabut oleh Allah. Sebelum dicabut pun dia sudah dianggap orang yang pendosa. Ketika memang dia mampu, duit ada, perizinan ada, segala fasilitas ada, badan sehat afiat, cuma dengan alasan takut meninggal ke toko, main hitung-hitungan kalau kami nutup toko kaget berapa kerugiannya, ya macam-macam yang dipikirkan. Kadang-kadang mengkhawatirkan keluarga. Dia lupa kalau dia tamunya Allah, ya dia lupa kalau dia tamunya Allah. Allah mengundang kita, tak kata mengundang kita lalu keluarga kita dilalaikan, tidak mungkin. Ya, itu alasan-alasan yang kadang-kadang masuk ke pikiran-pikiran orang. Bukan cuma keluarga kita, usaha kita pun Allah yang akan jaga. Ketika kita memang benar-benar memposisikan kita sebagai tamunya Allah, apalagi bisa menjadikan tamu yang terbaik, tamu yang pandai menyenangkan hati sahib pemilik undangan tersebut, itu Allah dan Rasul. Maka yakin ke ikhwan, diri kita, keluarga kita, harta kita, jabatan kita, kekuasaan kita, apapun, harta jauh dari jangkauan pandangan mata kita akan dijaga oleh Allah. Terlepas kita berdoa atau tidak, apalagi kita tambah lagi berdoa. Allah tidak akan melalaikan, tidak akan menyanyiakan. Uang datang dipanggil untuk jadi tamunya, lalu keluarganya dilalaikan, keluarganya dibiarkan terbengkalai, hartanya dicuri, itu tidak mungkin terjadi. Insya Allah kita yakin. Kemudian kemarin yang juga bahaya, na'udzubillah dzalik, adanya orang yang suka berutang, tapi memang sengaja niat dari awal itu sudah tidak ada nak mayar. Nah ini disusahkan Allah benar untuk mayar. Kadang-kadang memang hutang banyak, memang tidak ada nak punya niat mayar. Dia sudah tahu dia tidak bakal mampu, tapi berani untuk menyampaikan hawa nafsu dia. Ya, dia kalau tanya inti kaget, kamu hutang nak mayar di mana? Tak tahu orang kaget ada pokoknya. Agak ada malah belum terbayangkan. Maaf, rumah masih ngontrak, mana ada rumah nak dijual, mobil tak punya, tak ada nilai yang bernilai itu, tak ada. Lalu digunakan berhutang untuk perkara yang bukan darurat, bukan untuk urusan yang sangat emergen, suatu yang segera mengungkapkan hawa nafsu, macam kawin nak cara besar-besaran, padahal sederhana baca. Ya, motor masih bagus, mobil masih bagus untuk dipakai, masih bisa digunakan untuk sangat pantas untuk dijual. Jadi segi tahan nak ganti motor baru, mobil baru, tahan dulu berhutang. Akhirnya sampai kadang kali lubang tutup lubang, hutang sini, hutang situ, hutang, alhamdulillah dikejar-kejar hutang. Nah, orang ini memang tidak ada niat untuk bayar hutang dari awal. Ada juga yang tipe seperti yang kami kemarin, sengaja minjem sama orang yang dia yakin orang ini tidak bakalan lagi minjem. Seorang kaya aja 50.000, 100.000 malah tagih. Ya, malu dia nak nagih 10.000, 50.000, 100.000. Orang dia MM-an dia. Tahu dia tipe ustaz kiai, tak ada ustaz lagi. Ya, kadang-kadang yang agak tambang tadi memang ya tipe yang tadi dia tidak lagi dari majlis, atau ketemu ustaz biasa dia, tak ada ustaz di majlis, mana utang itu, tak kado. Tapi ada juga yang kita sayangkan, dia tidak ada niat seperti itu. Tidak ada niat untuk seperti itu, tapi kondisi dia berutang sama ustaz atau sama kawan majlis, akhirnya gara-gara baca macam terlambat bayar, tidak ke majlis. Kenapa? Takut tadi ustaz, takut ketemu sepulan di majlis, akhirnya dia tidak ke majlis, atau kucing-kucingan akhirnya. Nah itu sudah tidak nikmat hidup. Ya, dan cuma kita khawatirkan di sini kata Ahmad bin Abdullah bin Husain al-Habsyi, orang yang memang tidak ada niat nak bayar hutang, berhutang dan tidak ada niat untuk bayar hutang, memang disusahkan Allah. Ketika dia punya duit, dia akan lupa dengan hutang. Ketika dia punya duit, dia muncul kebutuhan-kebutuhan sehingga tak sempat bayar hutang. Nah, dikhawatirkan ikhwan alhamdulillah sampai meninggal. Jangan terpikir sampai meninggal tua, tidak lagi muda tu lah dimatikan Allah. Tak nunggu nak tua ni kan. Lamuan gitu buat dosa ni. Ya, setengah orang masak tagih, tak angkat telefon, tak angkat juga, tak dibaca. Awas nambah dosa, kalau nambah hutang masih mending. Nambah dosa dia tu. Telefon dah angkat, DWI tidak dibuka ni. Dia datang ke rumah ni tak kati. Hampir dia kata, aku macam apa yang hutang, hampir mis-mis. Alhamdulillah ni. Nah, hati-hati akhwan, ummahat, jangan biasa berhutang dari kecil-kecil hanya menjadi lebih lagi na'udzubillah, jangan pernah berhutang yang sifatnya ada riba ni, pinjol dan sejenisnya. Jangan nyoba ikhwan, terjerit. Terjerit, habis tumpas barang kita.
koperasi yang istilah koperasi itu juga jangan. Ala kulli hal, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Rasulullah ngajar kita berlindung kepada siapa? Kepada Allah dari sifat malas, sifat lemah, dari sifat penakut, dari terlilit hutang. Rasul yang ngajar kita berdoa seperti itu. Min ghalabatid dain wa qahril rijal, dan dari tekanan manusia. Kita berlindung jangan sampai kita ditekan wong, atau kita terlilit hutang dan seterusnya. Dengan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan rahimakumullah, selanjutnya yang diteruskan oleh Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu an, termasuk dosa yang kalau kita gagal sekejap tubuh kita berdosa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa adamul indar mu'sir. Wa adamul indar mu'sir. Dan tidak pula memberikan keluangan atau kemudahan untuk orang yang susah. Artinya tidak punya peri kemanusiaan di bahasa kita ni. Dia lagi tetap tak mandang orang memang lagi tak punya, orang lagi susah ni, sampai terus dibebeknya, dikejar ni. Orang memang tak punya ni. Tak ada rahmah. Tidak ada rahmah. Dia memberikan pinjaman dan dia tagih orang itu, memang dia berhak untuk menagih. Tapi ketika melihat kondisi orang itu memang dalam keadaan kondisi yang memang tidak mampu, dia tak peduli. Bahkan dunia ini kejam memang, kadang sampai diperkarakannya ke polisi, macam-macam cara orang untuk menjebak kita, kadang-kadang dengan tumpukan hutang-hutang tadi sampai kita dituntutnya, sampai ada yang memang naudzubillah licik. Dia berkendak dengan sesuatu yang kita miliki, entah tanah, entah rumah, entah apa, minjem, kita dah cak mayang, sudah rumah kau tunjuk aku, ya aku sosoki, tanah kau tunjuk aku, ya aku sosoki. Ada yang macam itu. Kita terasik lah, jujutnya terus, dia numpan lagi. Tahu-tahu sudah terbanyak terduduk, tak pacak mampu mayang. Akhirnya memang dia pengen punya tanah milik kita, punya rumah milik kita. Nah, ini orang naudzubillah dzalik, licik seperti itu, pendosa termasuk. Wa badrul mal fi maksiat. Masyaallah ya. Jangankan ikhwan sallallahu ya, tak benar Allah. Badrul mal fi maksiat, menghabiskan duit untuk kemaksiatan. Jangankan untuk maksiat, untuk yang sifatnya sia-sia bakal dituntut oleh Allah. Bakal dituntut oleh Allah untuk yang sifatnya sia-sia, cuma untuk hura-hura, untuk senang-senang dan mubah itu bisa jadi ibadah. Tidak akan ada tuntutan ketika kita memang diniatkan untuk ibadah. Ente pengen rehlah, nak ke mana? Silakan. Tapi rehlanya bisa tak kita posisikan menjadi suatu ibadah. Memang benar-benar rehlanya untuk, misal kita kumpul ke keluarga, ajak keluarga untuk mempersatukan keluarga, silaturahim. Lewat rehlah, kalau lewat tahlilan, lewat acara, biasanya ya biasanya itu. Tapi kalau kumpul keluarga, misal pola kita kumpul kalau kita ajak ke suatu tempat, kita modali bahkan ajak senang-senang, di situ ada makan bareng, bini kita semua bini sepulang masak bareng, mengajikan bareng, anak-anak kita main bareng. Nah ini bisa jadi rehlanya menilai ibadah untuk apa? Silaturahim. Atau rehlah tadi menyenangkan anak-anak buah kita yang bekerja sama kita di toko bertahun-tahun, kita ajak senang-senang. Rehlah memang mubah juga, tapi bisa jadi ibadah. Apalagi di situ kita ambil lokasi yang bisa membuat kita tafakkur tentang keagungan Allah dengan ciptaan-ciptaan yang luar biasa. Atau memang tujuan kita untuk menghilangkan penat capek agar balik dari sini kita pakai semangat untuk ibadah. Balik dari rehlah kita dapat semangat untuk ibadah. Nah, ada orang juga setiap dia rehlah dia selalu mencari di mana ada rehlah, ada ziarah. Pergi dia ke mana tempat, bukan di mana restoran lemak makan deh, di mana hotel lemak, di mana ada kuburan wali. Anak ini nak ke Lampung, hotel banyak, rumah makan mewah banyak, tapi di mana kuburan wali, di mana majlis taklim, di mana masjid yang punya sejarah, itu jadi tujuan dia juga. Jadi keluar kos sama, tapi ada terselip di situ nilai ibadah. Kalau tidak ada maka sia-sia baik hukumnya mubah, itu akan jadi tuntutan kita di hadapan Allah. Nah, apalagi di sini kata beliau menghamburkan uang untuk maksiat. Nasallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai naudzubillah menghamburkan untuk maksiat. Nah, termasuk juga hati-hati ikhwan, kita membeli sesuatu yang dia aslinya bukan untuk maksiat tapi identik digunakan untuk maksiat. Ya, identik juga untuk maksiat. Misal contoh permainan, beli domino, kartu, apa dia namanya, gaplek, gitu. Nah itu mubah sebenarnya kalau buat hiburan
Tapi dom ini dipakai untuk berjudi. Hindari, jangan. Ngapa? Hari ini dipakai untuk main, besok pakai untuk lain lagi. Nah, yang seperti itu pun kita harus hindari. Masuk ke tempat yang di situ identik ada kemaksiatan, walaupun di situ ada tempat mubah. Nak rehla tadi, misalnya, tapi nak ke pantai, nak melihari minggu ni kan kancol. Ya sudah, bukan pahayan yang kemudian paha betino. Sudah jelas itu. Nah, ini tidak bisa. Nak pasang niat solehah juga kalau kita macam ini akan meleset berkemaksiatan. Apalagi memang benar-benar untuk siap poya-poya untuk macam-macam lah, tahan berangkat, beli ongkos dengan pesawat mahal, kapal mahal segala macam, tujuan memang untuk maksiat. Naudzubillah min dzalik. Wallahi ini mengerikan. Benar-benar kufur nikmat, benar-benar kufur nikmat. Kufur nikmat adzab syadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Ini mengerikan. Ya, apalagi kalau bukan selepas itu ikhwan, kadang-kadang orang ni minta maaf ikhwan, ya, punya kaidah kalau dia ngajak anak bininya menyenangkan dengan kemewahan, keledatan, poya-poya, ada orang kata, "Ngapa kamu bini-bini aku, anak aku duit aku. Duit aku. Keluarga aku, urusan aku." Tak mau dia tegur dengan berlebihan, mewah dengan segala macam yang ya naudzubillah min dzalik. Dia tak mau dinasihat seperti itu, dia menolak. Nah, ini hati-hati. Ya, kalau sudah terbiasa dengan sesuatu yang buruk itu, nanti mengiring kita kepada sesuatu yang makruh jadi yang haram. Alhamdulillah. Nah, termasuk juga ikhwan memang kita kadang-kadang dilema, ya. Dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita di lingkungan macam nak tahun baruan misal. Ya, nak tahun baruan. Lagi ada lingkungan kita bukan lingkungan yang religi. Mereka masih mengagungkan malam tahun baru, bahkan mereka dengan RT-nya, ya, kepala lurah, RT RW semua mensupport untuk mengadakan acara. Dan warga dimintai sumbangan. Dan kita tahu acara ini ada nilai maksiat jauh lebih besar daripada yang mubahnya kalau maslahat akhir tak kata. Nah, bingung kita macam ini. Nah, mungkin pernah kita sampaikan ikhwan, carilah yang kita baca nyari selo. Misalnya sudah bagi aku ngirim ada acara apa seperti permainan anak-anak misalnya. Aku punya hadiahnya. Permainan anak-anak mubah. Tapi kalau kita menunjuk duit bayar, memang kita juga tidak kena langsung haram. Boleh jadi duit yang kita digunakan untuk bermacam-macam, tapi kalau di situ identik dengan kemaksiatan lebih banyak, ya subhat hukum duit yang kita keluarkan tadi. Tapi kalau yang model wong sok jago tadi, ya sudah, kamu nak organ tinggal mana? Hubungnya, kaki aku nutupinya. Wow. Penyanyi yang model apa? Nak kamu undang, lajulah, kaki aku nutupinya. Jangan melok, biar aku deh. Wow. Gagal dia. Depan malaikat dah kata cerita gagal kan ni. Yang macam ni naudzubillah min dzalik. Termasuklah juga ya model kita membelikan pakaian istri kita membuka aurat atau menutup aurat tapi ngepres bodinya bentuk anak tina kita. Ini juga maksiat. Duit yang kita keluarkan nutup aurat ustaz, iya nutup aurat tapi mengundang syahwat masih dosa. Nutup auratnya okey lah, tertutup katik terhiuk kulit badan dia, bahkan pakai kaos kaki, tapi body terjinguknya ya kena maksiat juga masih terkena maksiat juga. Nah, termasuk juga di sini ikhwan beliau mengatakan maksiat ya, yang kita harus hindari juga menginfakkan harta kita untuk sesuatu yang makruh. Hati-hati, itu pun ada tuntutan yang mubah bakal ditanya oleh Allah, apalagi untuk sesuatu yang sifatnya makruh akan dituntut. Bahkan lebih menyedihkan lagi kalau kita untuk yang makruh ini berani berbuat banyak, tapi untuk yang sunnah kita berat. Ya, misal, ya pasti rokok tu lah Ustaz Zuki ni. Yo, rokok tu paling lemah. Yang paling banyak. Beli siwak berat, sukan. Begitu siwak ni hilang, tak beli lagi ni. Kadang siwak tu carinya sampailah, kadang tak berhenti-henti lama. Yang rokok tiap hari Masya Allah, ni iklan sok-sok dari zaman tu 24,000 sebungkus, isi 12, cacam 2,000. Langsung goreng dengan 4, kenyang itu mana. Nasi padang 2 bungkus, nasi ayam. Ini pas-pus. Oh, itu ashabul hisab bakal dihisab. Ashabul hisab itu bakal dihisab, bukan idah. Kenapa? Itu suatu termasuk yang sio-sio, yang melalaikan. Termasuklah kita banyak sekali naudzubillah kemubaziran. Hati-hati walhasil ikhwan, infakkan apa yang Allah titipkan kepada kita di jalan yang diridhai Allah. Minimal sesuatu yang sifatnya mubah, tapi jadilah orang yang pandai menjadikan yang mubah itu menjadi nilai ibadah dengan memasukkan
perkara niat soleha. Dengan niat soleha macam kamu minta maaf kalau ke anak di sekolah umum SD, SMP negeri, SMA negeri mubah. Anak kita berjilbab rapi, sekolah juga berjilbab rapi. Kalau sementara ilmu yang mereka kejar ilmu dunia. Ketika kita pasangkan dia Allah insya-Allah anak target anak insya-Allah punya anak kaget kalau selesai sekolah SMA kuliah jadi yang manfaat untuk umat. Entah jadi dokter, entah jadi apa yang bisa manfaat untuk umat. Ilmunya manfaat untuk umat. Nah, kalau guru agama jelas. Nah, tapi kalau ini kita belum tahu. Banyak kan yang bermanfaat, bukan cuma dokter. Ya dokter dan sekitar itu sangat bermanfaat. Namanya jadi orang kaya yang ahli karam. Kalau anak aku lewat di sini dia dengan pekerjaan yang halal, dia pandai berdagang, dia pandai berusaha, dapat kedudukan yang bagus. Dia dengan duitnya dia bisa membantu du'afa, fuqara, masakin. Anak aku ni orang pengen jadi pejabat. Kalau dia dengan dia jadi pejabat adanya perubahan. Ya, yang selama ini sistem-sistem yang benar-benar buruk membuka pintu untuk korupsi. Dengan dia jadi pejabat, dan dia bisa menjadi, walaupun maaf ya kawan, dari 1000 yang pacak semua itu paling 10, artinya dari 100 paling sikok. Banyak yang terjebak karena sudah sistem, tapi kita tetap berharap perubahan itu ada. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Ya, kalau tidak itu terjebak terus, sistem ini sudah sulit sampai di instansi kecil-kecil pun macam itu sekarang. Ya, nak jadi ATM lagi, nak jadi ATM kacau sekarang dibuat. Dulu kan ditunjuk ATM, dipilih. Ini ada juga pemilihan. Jadi dari AITB kita sudah pecah-pecah dari tingkat AIT, belum lagi wali kota dalam lagi, gubernur, presiden mulai. Dari tingkat AIT pun sudah kesiraman. Apa nih yang ngaji AIT? Sampai berani yang umat warga di sekitar ini bingung kita. Jadi sudah seakan menjadi sistem. Ya, ini sudah naudzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan kita jadi kepala sekolah misal, ya, jadi bagian lembaga keagamaan apa yang selama di sini banyak korupsinya pacak merubah. Tapi sekali lagi memang butuh, bukan cuma niat, bukan benar, tapi benar-benar dikawal budak ini memang bisa jadi orang seperti itu, dan tidak gampang. Tapi Allah mampu ya untuk melakukan perubahan banyak dalam sejarah kehidupan Islam, kehidupan banyak negeri. Perubahan itu ada. Ya, Allah munculkan pemimpin yang adil, pemimpin yang memiliki kekuatan, dan Allah berikan kekuatan lalu merubah keburukan-keburukan itu walaupun tidak sampai 100%, ada perubahan yang banyak terjadi. Nah, itu bisa kita harapkan boleh. Tapi ikhwan rahimakumullah, ini termasuk dosa besar itu wa badlul mal fi ma'siyatin, menggunakan harta dengan tujuan untuk maksiat. Jadi jangan juga walaupun kita tidak melok nyumbang itu hati-hati. Ya, melok nyumbang itu juga hati-hati. La ilaha illallah. Wastihanatu bil mushaf, termasuk maksiat tadi sahabat menyebut itu. Rasuah, siraman itu, jelas itu maksiat. Yang menerima maksiat, yang menunjuk maksiat, bukan kecil yang itu tidak jadi pula kesian itu. Ya, yang 2-3 M itu kalau dijadikan masjid yang sederhana, pacak 5 masjid, pacak 4 masjid. Kalau digunakan untuk umroh kan berapa ratus uang pacak umroh. Uangnya penutang yang pening, miskin yang memang miskin yang keadaan penutang. Kalau jadikan itu alang kebesaran jatah di akhirat lagi diberikan Allah. Man faraja karban muslim faraja karban fid akhir. Siapa yang nolong manusia seorang muslim di dunia, Allah akan tolong di akhirat. Kalau si kau mana kalau dia dengan duit itu digunakan untuk dia bikin nanti sukses tiap kampung, coba cari wong penutang di kampung nanti yang anak sekolah belum bayaran, cari ini tim suksesnya ini, sukses akhirat. Anak punya duit 1 M, anak bagikan untuk mereka. Oh, Allahu Akbar itu. Ya. Kalau sikok uang 1 juta, beda bentuk duit 100 uang, baru 100 juta. Kalau sikok baik kita nolong uang itu sampai nangis gembira, wallahi ikhwan, pasti kita selamat di akhirat. Nyenangkan hati Rasulullah. Mau nak 100 uang? Maka kalau lebih dari situ. Nah, yang kemarin habiskan duit babu, anak 1000 uang, melok pegawai, ngoyak ke duit malu. Yang jadi cuma sekian uang. Nah, kemana duit itu? Iya, duit temannya kalau di sisi Allah. Ada hitungannya kalau di sisi Allah. Yang ngenjuk, yang mengkosi, yang melok ngitungnya, ngamplopnya, yang magiknya, nyampingnya, kenal kan. Masalahul afiyah. Wassalamah. Lalu termasuk dosa besar, wah ya bilang tidak termasuk dalam kelompok ini, wastihanatu bil mushaf, menghinakan Al-Quran.
mushaf Al-Quran. Nah ini sedih kita kadang-kadang. Cuma di lingkungan kita ini sudah alhamdulillah banyak sekali perubahan, dan ini tugas kita galau-galau ikhwan, yaitu kamu yang anak majelis, subabat, ummahat, akhwat. Sering kita ini tak dunia, cuma karena kebodohan. Yasinan, tak tahlil, ya, bagi ke, ya sementara tahlil jam 4.10, jam 4 dibagi ke kapal, jangan dulu nunggu 10 menit, kapal lah. Di dalamnya ada Al-Quran, walaupun bukan Quran kan, tapi jelas ada Yasin, Tabarok, segala macam. Kalau niat sengaja nyampakkan tahu dan masih jauh, haram, bisa jadi naudzubillah kufur. Nah istihanah bil Quran ini banyak macam, termasuknya juga hati-hati ya, kalau kita meletakkan Quran bukan pada tempatnya. Kita ini kadang-kadang naudzubillah kalau waktu ngajin macam kata tidak jadi masalah, sengaja ditaruhnya pojok gobok biar terjengok, biar lemaknya tiap hari. Ini kita tidak, setahun sekali. Nah kalau pocok gobok sampai berdebu stebek, tahun depan kita ambil lagi bang, no debu galau, bahkan tak cicikan no. Nah ini sistem masuk kelompok istihanah tadi, menghinakan Al-Quran. Nah meletakkan Al-Quran, pengurus masjid, pengurus musola harus tahu, jangan sampai ini sering kita masuk musola masjid, Quran tadi saking banyak orang unjuk, gobok tak cukup lagi, akhirnya ditaruh sembarang tempat, dipejel-pejel ke bawah. Belum lagi tambahin yasinan tadi. Nah, orang tidak paham hukum, pengurus musola masih tidak paham hukum. Quran tadi memang kan lebar-lebar, Yasin yang kecil. Jadi susunan itu memang paling cantik yang kecil di pucuk. Biasa kan susunan itu. Kalau yang kecil di pucuk. Jadi Quran pucuknya Yasin yang tadi. Tak boleh. Kenapa di dalam Yasin itu bukan semuanya Quran? Tidak ada boleh suatu itu Quran kecuali Al-Quran. Ya, Yasin itu kan ada doa, Sya'ban di situ, doa, zikir, tahlil, salawat apa. Tak boleh itu secara hukum. Nah ditahu. Termasuk istihanah bil Quran mushaf, ni ummahat, akhwat, hati-hati, belajar benar. Perempuan tahu dirinya dalam badan dalam badan mungkin nifas, terutama yang paling sering dialami. Masih megang Quran, masih nak baca Quran. Pengajian kami ustaz seminggu sekali jam 2 langgar menawal, misal. Ngaji megang Quran. Begitu masuk, biasa dulu jam 2, bubar asal. Pas main asal, 2.30 dah semain, kami lagi halangan. No, main asal halangan megang Quran laju. Kenapa nak makin mic tadi kalau maco tak nyentuh Quran lagi haram tino tu. Kalau ini megang Quran dulu. Istihanah pun hati-hati ikhwan, termasuk juga ini sering sudah disampaikan oleh banyak guru-guru kita di undangan. Kadang-kadang pas kawinan kah, pas haji nih, undangan haji, kadang ayat tentang haji masukkan. Ya. Kadang-kadang ini perlu siapa yang punya lisan nyampe ke sana, sampai ke sama tim media percetakan terutama. Koran-koran itu. Kadang-kadang musim haji, foto Ka'bah, Sa'idah, foto Masjid Rasulullah. Kadang-kadang ayat haji itu cantum juga. Koran ini. Koran habis baca ke mana? Terkapal, tertumpuk. Besoknya jadi bungkus bawang di pasar, bungkus calu, bungkus iwan. Hati-hati ikhwan, jangan kita masuk. Kalau kemarin itu sampai masuk orang, aduh butuh kiai. Apa baca macam itu sedih gitu. Kita tidak paham ini panitia yang lalu tadi bangga. Kalau kita sampai masuk orang nasional itu, aduh butuh kiai gitu. Topnya. Nah kau. Saat ini kalau tidak bangga, besok jadi sampah, jadi bungkus. Nah, kalau memang orang itu tidak tahu karena kebodohan, tolong tunjuk tahu. Yang apa tadi. Ya. Termasuk juga kalau kita sengaja tahu Quran itu dilembek dengan tangan kanan, tapi kita sengaja lembek tangan kiri. Ini berarti kan menentang. Sudah tahu. Abdul tangan kanan, disunahkan tangan kanan. Ini dengan tangan kiri sengaja misal. Meletakkan Quran di bawah. Ya kadang-kadang lehal juga, minta maaf, habaib, ummahat, akhwat. Lehal makinah, tapi lehal tipis kecil. Kalau kita taruh sejajar mata kaki kita, ada lagi macam Quran taruh di selangkangan sini. Jadi kemaluan dia sama Quran tu sejajar. Hati-hati, ini semua termasuk dalam istihanah. Meletakkan Quran di jendela, hati-hati juga. Apalagi model jendela itu ada terasnya budak kecil main, bagi-bagian taruh Quran. Pokoknya jangan sampai naudzubillah meletakkan Quran. Termasuk yang di bawah Quran, kitab-kitab salawat, kitab zikir, kitab zikir, kitab hadis Rasulullah, muliakan ikhwan. Termasuklah juga tadi foto-foto ulama. Jangan sembarangkan. Aku tak boleh foto tempel di gobak mobil. Misal,
kurang pas. Kalaupun gedok mau ditaruh di tempat paling pucuk dengan pucuk kepala dia, labas, tak apa-apa lah mungkin. Saking dia cinta, pengen tengok gaya Habib terus, tengok gaya terus. Ini kadang-kadang taruh di tempat dia. Nah sering juga nih, di spakbo motong gitu. Spakbo, yang tak nahan dia tidak becek kena kita tu. Di belakang tu. Lapas Allah, tulisan Bismillah. Nah ini karena kebodohan. Niatnya bagus, pengen berkah, tapi ditempel di situ bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Jadi jangan salah, kawan. Termasuklah juga ya yang model wafak, tulisan gambar wafak itu. Kadang-kadang ini mengkeno sejadah, rida, ada wafaknya kalau. Nah kalau model rida ini kita dudui wafak tadi, walaupun bentuk wafak sendal Rasulullah itu, ya dulu tidak ada sekarang. Tapi kan ini dibolehkan. Kenapa? Migias itu gambar sendal semakin lebih mulia sampai naik pucuk kepala. Sampai naik ke pucuk kepala, bentuk kopi itu kan. Nah, kadang-kadang kita jadikan sejadah, dibuat uang gambar tadi itu. Sejadah juga termasuk juga nih. Ya kalau kami alhamdulillah kalau kami usahakan tidak ada makinya. Banyak guru itu tidak mau kalau sejadah yang model ada Ka'bahnya. Kadang-kadang sejadah ini bukan cuma untuk sujud. Dia juga untuk alas duduk. Pada pengalaman kami ketika naik mimbar, pas naik mimbar, jadi pengurus mesin ini yang sebenarnya cantik, pengen lihat pikir cantik dia lemak diduduk. Tapi pas maaf, di mana kalau kami duduk pantat pas yang di Ka'bah. Astagfirullahaladzim. Ini hal yang kita sepeda. Kadang-kadang karena balik ini kebodohan tidak paham. Ya paksa maaf, kami gulung lepit. Pas habis khutbah mungkin dia bingung apa? Ada najis apa? Bukan, gitu. Ya, kadang-kadang mentang sejadah benar-benar Ka'bah. Banyak guru-guru kita kalau tunjuk sejadah bergambar Ka'bah tidak dipakainya. Aku takut dia terpijak. Takut terpijak. Ka'bah ya jelas-jelas kalau sudah suruh Ka'bah itu ya tidak kaki model lain. Nah, termasuk juga ni dalam lagi yang balik haji pergi belum Ustaz Ya, pergi belum. Tanggal 11 ni kloter pertama. Balik haji kalau dulu banyak. Kumo wadah kotak. Kotaknya gak ada gambar Gubbatul Hadrah. Kalau kita anggap tak apa, baik kumul, kau tak hilang, entah tak apa-apa. Ya kalau tak punya taub, tak punya ta'zim, mahabbah. Kalau punya mahabbah, ta'zim, jangan ini gambar Gubbat Rasulullah. Gambar Gubbatul Hadrah ini tak pantas masuk tempat sampah, hati-hati. Nah balik tadi undangan, jangankan ayat agama. Sering kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana undangan yang fotokopian ini kita mahal. Terus kita baca, sudah kita undang, kita dengar lagi anak kita, cucu kita lawan terbangan, buat kapal terbang, swing. Atau model bini kita yang tak paham, undangan, lama nih, lewat, cek, masuk ke tong sampah. Yang tak paham, inilah kita khawatir. Yuk, ikhwan, saling mengingatkan kita semua. Ini bukan cuma tugas ustaz, tugas kita galau-galau. Dan jadikanlah kita orang yang merubah keburukan jadi baik ini. Ya, ij'alna mafatih kulla khair, maghaliq kulla syarr. Allahumma inna nas'aluka min fujatil khair wa na'udzubika min fujatil syarr. Waj'alna mafatih kulla khair, maghaliq kulla syarr. Ya Allah, kami meminta kepada-Mu ya Allah segala yang tiba-tiba yang baik-baik dan minta berlindung dari yang tiba-tiba yang sifatnya jahat. Dan jadikanlah kami pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Dan mulai dari kita, kalau kamu ada kawinan, ada undangan, jangan ditampilkan tulisan itu. Apalagi dengan tulisan bahasa Arab. Kalau tulisan Latin BISSMILAAH, Bismillah. Kalau pacak dihindari juga. Ya, walaupun memang beda tulisan Arab, tapi kan kalau orang baca tetap sama Bismillah juga. Nah, jadi biarlah undangan itu undangan baik. Undangan, dan kalau pacak tidak pakai kertas zaman sekarang, di antara hikmah yang bagus juga pakai WA. Ya mungkin tidak terkapan. Ya, tidak tulis pakai apapun tidak jadi masalah. Biar kertas tadi. Ya, termasuk juga kalender. Mungkin sudah jalan mungkin dari semenjak anak belum ke Hadramut, kalender gambar-gambar ulama itu sudah mulai banyak tersebar. Mulai dari pesantren dulu mulai, sekarang majelis taklim segala macam. Kadang-kadang kalender habis selesai, habis sudah. Nak kemana lagi? Kita gulung deh, labas. Tapi jangan bawa ganjang. Nak dibuang foto habaib, foto ulama. Nak ditempel macam mana? Tak perlu. Nak tempel mana lagi? Di rumah kita foto aulia, foto ulama kalau banyak. Nah, simpan dulu, taruh pucuk
lemari, bila perlu dibungkus pakai plastik. Jangan taruh bawaan, jangan taruh di bawah rumah, di gudang. Ini seperti ini masalah, kembali kepada masalah ada. Kalau nak kita buka bab fikih nanya halal haramnya, ya selagi tidak ada niat istihza, tidak ada niat menghinakan, boleh jadi kita kena makruh, hukum makruh. Tapi kalau sudah kena memang sengaja, naudzubillah, tahu tak boleh masih dilakukan, itu bisa naudzubillah berbahaya, masuk dosa besar, bahkan boleh jadi seorang itu keluar dari Islam. Nah, macam tadi naruh buku Quran, kita maulid di tempat yang di situ budak kecil bermain. Macam misalnya di sini, naruh di bawah kita kadang-kadang habis macam Quran selesai, nak naruh dulu, naruh sana macam mana? Naruh di sini Quran. Sementara misal belakang tempat budak kecil berlarian main. Budak kecil disenggol kecil-kecilan, des nyampak gelebuk. Yang pertama nyampak ke yang kedua mijaknya dulu. Siapa yang berdosa? Yang naruh yang berdosa. Kenapa? Kali tak ditaruh di situ gitu loh. Kan tak pantas juga naruh Quran di jendela. Nah, hati-hati. Memang itu semua insyaAllah kita tidak lakukan dengan sengaja untuk menghinakan, tapi berusaha untuk meletakkan yang terbaik untuk Quran itu. Ya, megang Quran dari ikhwan, macam ini sering kami dapatkan. Ini bukan hal halal dan haram, min babul adab. Sering, yang barusan kan tadi pergi tahlil. Ya, kadang-kadang sering tahlil, ashab hadro, teman-teman kita qori bahkan. Nah, yang tepat tuh macam ini, megang Quran, megang kitab, megang qasidah, tangan mik, tangan kiri. Nah ini dia tak. Kebanyakan kita mik, tangan kitab, bahkan Quran, tangan kiri. Ini yang kita sedihkan. Walaupun tidak ada katakan haram, tidak. Cuma kan lebih afdal tangan mik ini ya. Kalau mik ini Muhammad Ahmad, tidak pernah dipakai untuk yang dulu. Tapi kalau model kita di acara-acara kawinan, mik itu mungkin kemarin pakai untuk open tunggal. Ya, nah, pakai tangan kiri, tangan kanan pegang pegang kitab qasidah, pegang kitab ikhwan yang ashab hadra, mungkin ada yang ada di sini. Kadang-kadang semangat main hadra tapi tidak punya adab dengan kitab-kitab hadra. Di situ gosok pujian untuk Allah, untuk Rasulullah. Kan itu kapal minimal taruh untuk terbangan. Ini kapal ini Kadang-kadang lewat HP juga dikapalkan. Nah, hati-hati. Ya, nah hati. Ma'asyar ikhwan rahimani rahimakumullah. Ini istihza bil mushaf. Nah, istilah mushaf ini artinya Quran. Mushaf kalau di negeri Arab sana, di Yaman sana, di luar Indonesia, orang kalau di daerah kita Asia Tenggara ya. Kalau kita ni baca Quran, anak punya Quran, beli Quran, taruh Quran. Orang sana bingung kenapa? Hatil Quran. Quran. Kenapa? Mereka menyebutnya bukan Quran. Seperti yang kita mushaf. Hatil mushaf. Ada mushaf tabah jadidah. Ini mushaf, maksudnya apa mushaf? Quran, cetakan yang terbaru. Ada mushaf khat Utsmaniyah. Ada mushaf. Mereka menggunakan bahasa mushaf. Nah, kita juga boleh pakai mushaf. Mushaf. Kalau kita di Indonesia biasanya menyebutnya Quran. Nah, kalau yang dibaca memang Al-Quran. Tapi kalau kitabnya itu berbentuk itu mushaf. Ya, boleh kita pakai yang bahasa itu. Bahkan cantik. Kalau kita di sini memang sudah identik biasa Quran. Soalan Quran itu. Kecil tulisan Quran ini. Quran selalu bagus, Quran selalu bagus. Quran. Kalau itu namanya mushaf. Jadi juga ikhwan rahimakumullah, ya banyak sekali yang kita khawatirkan, termasuk juga ya habaib ikhwan rahimakumullah, mungkin sudah pernah disampaikan, dalam satu sisi suatu kebaikan, kegembiraan buat kita, dalam sisi lain menyedihkan dan berbahaya buat kita. Apa itu? Anak-anak sekolah mungkin sudah jalan cukup lama program ini, ada jam 0 sebelum jam 1 di sekolah SD, SMP, SMA bahkan ada juga. Jam 0 itu sebelum masuk kelas jam pelajaran yang formal, mereka diajak baca Quran oleh gurunya. Bahkan banyak kami dengar macam Jebak Munu SD depan pas masuk itu pakai mikrofon dia. Bukan cuma sekolah SD itu, bukan sekolah umum pun pakai. Ini ada yang mengatakan sumber awalnya gara-gara banyak kesurupan. Banyak kesurupan. Akhirnya ada kiai ngomong, ustaz ngomong, coba kamu tiap pagi adakan program baca Quran. Ada juga memang untuk membekali santri biar mereka ini naudzubillah, karena banyak kebrutalan. Jadi dengan Quran, memang Quran syifa lil mu'min. Dengan dibaca Quran di pagi hari lagi awal dengan Quran itu luar biasa. Sangat indah, program ini sangat indah. Tapi sayang,
kadang-kadang guru-guru sekolah itu tidak paham, punya semangat dan punya ilmu. Jadi budak dia harus bawa mushaf galau, bawa Quran galau. Termasuklah yang haid. Pokoknya harus, karena guru maaf, tidak kadang nak tiap ini siapa yang haid, siapa yang dah tidak pernah bakal ditanya itu. Yang gurunya tidak ngerti, yang santrinya juga tidak paham. Jadi dalam keadaan haid mereka Quran. Belum lagi yang SD SMP ini, kadang-kadang mereka bawa Quran pakai tas ransel. Kalau ber-SMA jangan tas ransel. Tas ransel, Quran taruh dalam tas, belum. Habisnya buku kimia, buku bahasa Inggris, buku Quran tumpuk belum bawa. Itu sudah satu keburukan yang besar. Keburukan yang besar lagi, Quran taruh di belakang punggung. Ini alamat sagi, alamat yang bakal celaka. Quran ditaruh di belakang, Quran itu di depan. Jadi kalau tas ransel, depan ke. Kalau memang ada Al-Quran. Bukan hanya Quran, buku-buku agama juga. Ya, kita maulid atau apa. Nah, hati-hati. Jadi ini penting, ikhwan, masalah adab, bagaimana kita bersikap terhadap Al-Quran, terhadap kitab hadis, kitab sirah Rasulullah, kitab maulid, kitab qasidah, salawat, zikir dan lain-lain. Jangan sampai kita lalai di kapal kan, bahaya itu. Dimuliakan, ditinggikan, pegang dengan tangan kanan, walaupun bukan Quran. Yang kita baca qasidah, kalau baca jangan pernah tanpa wudu. Baca wotib, walaupun tidak wajib punya wudu, usahakan jangan pernah baca wotib kecuali punya wudu. Sehingga asrar, bukan cuma pahala kita dapat, asrar, rahasia-rahasia Allah dari ayat-ayat Quran, dari doa dikit itu akan menempel kepada kita, merubah sikap kita, keadaan kita menjadi lebih baik. Pahala insya Allah dapat, tapi pahala membaca dengan wudu dan tidak berwudu tentu beda juga. Wudu ini penting, sangat penting. Muka juga kadang-kadang ini termasuk nih istihza, cuma itu balik-balik bukan niat, tapi suatu yang banyak kesalahan. Bahkan kami sayangkan, mungkin sudah pernah kami sampaikan, qori dia nak tampil di acara katakanlah ini selamatan haji. Jadi dia carinya ayat, bukannya surah Al-Hajj, ayat keberapa, dibatasi macam ini, batasnya serut tekuknya dah. Jadi pas tampil tak repot nyanyi lagi dia. Allahu Akbar. Putu kau dari bapak kau lipat dua. Maka dah, maka ijazah kau lipat dua. Ini Quran baca itu kan. Kadang-kadang anak-anak hadron, minta maaf ya. Anak-anak sering kita tampil yang mudah ada bayangan. Kitab-kitab qasidah juga, kitab maulid. Buat nandai ditekuknya. Ada 10 qasidah ditulis, 10 kok tekuknya. Secara hukum menjaga kelanggengan kitab itu bakal cepat merusak, dan juga secara adab kadang-kadang tekukan itu sampai terkena di ayat, di qasidah, di nama Rasulullah, nama Allah ditekuk. Hati-hati ya, ngebatasin juga dengan cara yang perlu kita belajar. Jangan sampai termasuk kelompok orang istihza, menghinakan syiar Allah, apalagi kalau Al-Quran. Sekali lagi ikhwan, jangankan Al-Quran, kitab qasidah, kitab wirid, kitab maulid, ya, kitab qasidah, kitab maulid, kitab zikir, kitab apapun, burdah dan lain-lain, kita harus pandai-pandai memuliakan, karena isinya tidak lepas dari pujian kepada Allah dan Rasul. Isinya banyak ayat Al-Quran dan doa-doa munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wa anta al-mu'asir wa badal muslimah wa istihana bil musabah bi kulli ilmi syar'i, dan apapun sifatnya bernilai agama. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita adab yang baik, adab yang mulia, sehingga kita bisa menjaga apa yang diberikan Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya, dan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan segala ibadah yang kita lakukan. Termasuk juga banyak sebenarnya, insyaAllah mengenal yang depan kita akan sampaikan menggunakan ayat-ayat Al-Quran buat soto, buat lesan, ada juga. Kalau memang tidak ada niat untuk menghinakan, tapi segera buat lucu-lucu, itu pun tidak boleh. Tidak boleh. Anak ingat masih kecil dulu, masih kecil, jadi kadang-kadang orang tak puasa, jadi ada ujuk-ujukan. Apa jadi ibuli, ngebuli orang. Inna a'tayna kal kautsar, puasa di rumah, makan di pasar. Dulu tak tahu, lucu, pas tahu ya Allah, orang seremnya. Hasan Husain pegang balok. Hasan Husain cucu Rasulullah, Sayyidul Syabab Ahlul Jannah. Dulu jadi lucu. Nah, istihza kali ini banyak,
Hati-hati, ikhwan. Istihza jangan dengan satu yang simbol ya. Ada orang berketu bagi mama, tapi jalankan sunnah bagi mama. Pasti dia, oh begini, ada wali. Ya, orang biasa, tahu kawannya. Cuma dia jadi istihza karena budak ini maki imamah. Dia pas lewat, ruyo. Zaman itu ya, baru banyak bercadar. Awas, ninja lewat. Hati-hati. Kalau dia tahu itu syiar Allah, syiar Rasul dan sengaja istihza, boleh jadi keluar dari Islam. Minimal dosa besar dia. Apalagi kalau itu berupa sunnah Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih akan lanjut lagi pada Senin yang akan datang biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana bi annana wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alayna tawbah awsil ya Allah wastur lana al-awrati wa amin al-rawati waghfir li walidina yarhamhum lubina wal ahli wal ikhwani wasairil وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بالمصطفى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد ترصي صحبه والحمد لله في البدء والتنهي فاتح الرسول وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوح والملوه والرسول الصالح صلى الله عليه وسلم نسأل الله في ذنوبنا يستغفر ويغفر قربنا جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الله يغفر ذنوبنا ويغفر سيئاتنا ذقنا التقوى والاستقامة وألم الشفاء من كل داء والأمراض والسقام والألم خصوصا للأستاذ نور بن مشهور وسوال بن محمود وسيد أنور بن حشيم بن شهاب الوالدة شريفة سعود مريم بنت إدريس بن شهاب وكل من أوصانا بالشفاء خصوصا أولادنا وطلابنا في معهدنا في أي معهد كان ومشايخنا وعلماءنا الصالحين غيرنا الذين أصابهم المرض اشفيهم يا ربنا شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما على هذه الصلاة جاهين بدن كل خير وبدن كل شأن بسم الله إلى حضرة النبي محمد فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masyaallah habaib ikhwan Allah menyampaikan satu undangan mengajak kita menghadiri acara 40 hari mengenang kewafatan Asy-Syarifah Babar Gaya binti Hasan Al-Masawah. Undangan datang dari Al-Habib Anwar bin Hashim bin Shihab dan keluarga. Mengundang kita untuk menghadiri acara ini 40 hari dalam rangka menamakan Babar Gaya binti Hasan bin Shihab pada hari Rabu yang akan datang ini besok lusa jam 10.12 bertempat di kediaman Habib Anwar bin Hashim bin Shihab Lorong Gontau Jaya samping musim 4. Jadi kalau masjid adat ke sebelah, kalau kita ngadap ke laut sebelah kiri, nah di sebelah kanan ya, sebelah kanan dekat ada taman kecil itu, masuk sedikit baik ketemu insyaallah jalan Lorong Gontau Jaya jam 10.12 habis ya, jatuhi yang ada kemampuan untuk menghadiri acara tersebut. Kemudian sekali lagi kami mengingatkan ikhwan sekalian, terutama yang laki-laki, mungkin ummahat, ubabat juga bisa mengingatkan suaminya dan anak-anaknya. Jumat sekarang masuk jam 12 lewat 1 menit. Jadi jangan kita lengah dan kita lalai. Karena pengalaman kami kemarin khutbah Jumat masuk masjid bagus seperempat uang isinya. Bagus seperempat uang, yang lain masih nyantai kalau ya keluar dari kantor, keluar dari pasar jam 12 makan dulu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.